नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि करनूल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ये मीटिंग KDBA के प्रेसिडेंट चंद्रुडू और जनरल सेक्रेटरी महेश्वर रेड्डी के अलावा वाइस प्रेसिडेंट जे रसूल ख़ान की क़ियादत में मुनक़िद की गई। इस मौके पर KDBA के एडवोकेट्स ने फ़ैसला किया है कि रायलसीमा के इलाक़े करनूल में जो हाई कोर्ट बेंच देने का वादा किया गया था उसे पूरा करने तक हुकूमत पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म से दबाव डाला जाएगा। इसी के तहत 19, 20 और 21 तारीख़ को कोर्ट बॉयकॉट किया जा रहा है, तो 3 दिन कोर्ट नहीं रहेगा, यानी एडवोकेट्स काम नहीं करेंगे। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट शेख चांद बादशाह ने बताया कि पिछले कई सालों से हुकूमत हाई कोर्ट बेंच करनूल को देने का वादा करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर रही है, लिहाजा एहतजाज करेंगे और आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट शुजा अहमद, इस तरीके से एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी, एडवोकेट यूनुस, एडवोकेट शहबाज सेठ और इसी तरीके से एडवोकेट्स बड़े तादाद में जो है देखे जा सकते हैं आप, और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स भी इसमें हिस्सा लिए इस जनरल बॉडी मीटिंग में। और जो है ये फ़ैसला किया कि आप देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट्स को स्क्रीन पर जे रसूल ख़ान भी हैं, अज़मतुल्लाह सार भी हैं, इदरू बादशाह सार भी हैं और बहुत सारे एडवोकेट इस्माइल साहब भी हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स ने ये फ़ैसला मिलकर लिया कि 3 दिन तक जो है कोर्ट को बायकॉट किया जाए ताकि हुकूमत पर दबाव डाल सकें कि हुकूमत जो है करनूल को हाई कोर्ट बेंच देने का जो वादा की थी वो फ़ौरी तौर पर मुकम्मल कर सके। इस मौके पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जे रसूल ख़ान और जनरल सेक्रेटरी और इसी तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट जहांगीर बादशाह और दीगर बड़ी तादाद में शरीक रहे। आप इस पूरे मामले को समझने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके कि हुकूमत और वकला क्या चाह रहे हैं। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि अब आपका चहीता चैनल 15 के सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है और 6 करोड़ के करीब व्यूअरशिप है। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। రైట్ ఫైట్ చేసే గుణం ఉంది మనకు. ఎప్పుడు బిగినింగ్ నుంచి కూడా మనకు తక్కువే. దాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా అందరి ముందు అన్ని జిల్లాలలో కలుపుకొని డెసిషన్ అందరి ద్వారా తీసుకోవడం సబబు వాళ్ళందరినీ కలిపేదానికి ఇమీడియట్గా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్లస్ అది ఏర్పాటు చేయాలంటే ఫండ్స్ కావాలి. మన ఫండ్స్కు కూడా మీరు కమిటీ చేసుకొని కలెక్షన్ మొదలుపెట్టాలి. మనం కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి. తర్వాత పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు యువకులు చాలా మంది వచ్చారు, వాళ్ళ కొరకే అయిపోతుంది. మేము కొన్ని రోజుల్లో వస్తుండగానే అడ్వైజరీగా ఉంటుంది తప్ప మేము చాలా రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసేది ఉండదు. కాబట్టి యువకుల కొరకే ఇది అవసరం. కాంపిటీషన్ ఎక్కువైంది. ఎంతమంది యువకులు నాలెడ్జ్ ఉన్న పిల్లకాయలు మంచి ప్రజెంటేషన్ ఎంత బాగుంది. కొంతమంది చూస్తే ఆశ్చర్యం అవుతారు. రాసిన ఎగ్జామ్ కూడా మరి ఏం వాడుతున్నారు చాలా చక్కగా చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరి భవిష్యత్తు కోసం అందరూ ముందుకు రావడంలే. వాళ్ళందరినీ కలుపుకుందామంటే ఎవరు ఆఫీసర్ తేడంలే. ఎవరో ఫ్రెండ్స్ సీనియర్ ఫోన్ చేసి మీ ఆఫీసర్లో పంపిద్దామంటే ఎవరు ఆఫీసర్ మనం తేడంలే. సో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని ఈ ఉద్యమాన్ని ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఈ బాయ్కాట్ అనేది ఇప్పుడు అనంతపూర్ స్టార్ట్ చేశారు. మనం ఎన్ని రోజులు చేస్తాము బాయ్కాట్ చేయాలంటే? మరి రిస్ట్రిక్టివ్గా చేసి తర్వాత అదర్ మోడ్ పాటించాలా? ఇంకా ఒక జిల్లా స్టార్ట్ చేసినాక మనం ఏదో ఒకటి ఈ 2 రోజులు అయితే చేయాల్సిందే. చేసే ముందు
మన అన్ని పనులు చేసుకోవడం సబబు కాదు. ఖచ్చితంగా అన్ని వదులుకొని బైకాట్ చేయాలి. ప్రతి కోటి దగ్గర ఒక 20 మంది నిలబడి కన్విన్స్ చేసి అడ్వకేట్ రాకుండా చేసుకోవాలి. అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మన పక్క మార్చుకునే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేయాలి. కాబట్టి ఈ పద్ధతులతో ఉద్యోగం ముందుకు తీసుకోవాలని సభని మిత్రులారా, 1992 సంవత్సరం నుంచి జరుగుతూనే ఉంది. దాదాపు 34 సంవత్సరాలు అయింది. మనం కర్నూలులో హైకోర్టు కావాలని జరిగింది. ఆ తర్వాత హైకోర్టు వెళ్ళి చేస్తున్నాము. 34 సంవత్సరాలు కావాల్సింది. ఇప్పుడు కూడా కొలికి వచ్చింది. అంటే ఏదైతే ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారో వాళ్ళు మేము కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తామని కొలికి తీసుకొని వచ్చాం. అది వచ్చిన తర్వాత మనం నిలబడిపోయినాం ఇప్పుడు. ఎందుకంటే నేను పోయిన జనవరి వరకు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాను. మన శక్తి చాలదు ఈ ఉద్యమం నడపడానికి, ప్రజా సంఘాల వాళ్ళను మనం కలుపుకొని పోతేనే మన ఈ ఉద్యమం సక్సెస్ చేయగలుగుతాం తప్ప మనం ఒకరిని చేయలేమని పోయినసార్లు చెప్పాను. ప్రజా సంఘాలు కర్నూలులో 1,00,000 ప్రజా సంఘాలు ఉన్నాయి. అవి బీసీ సంఘాలు కానీ, ఎస్సీ సంఘాలు కానీ, ఓసీ సంఘాలు కానీ, లేకపోతే కమ్యూనిటీ సంఘాలు కానీ, లేకపోతే పార్టీకి అనుబంధమైన సంఘాలు కానీ వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పడి ఈ రాయలసీమకు అన్యాయం జరుగుతుంది, ఈ అన్యాయాన్ని మనం ఎదిరించాలని వాళ్ళని ఇంకా లేపకపోతే, వాళ్ళ ఉద్యమాలకి తీసుకురాలేకపోతే మనం ఎన్ని రోజులు చేసినా మన కడుపును మనం కొట్టుకోవడం తప్ప మరొకటి కాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ విషయం మీద నేను స్పష్టంగా సార్ ఆ రోజు పేపర్లో వచ్చిన కంటెంట్ మీద మన పార్టీ తరఫున కానీ మనం ఎవరు కూడా దాని మీద స్పందించడం చాలా ఆచారగోచరంలో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు మా అడ్వకేట్ ఫెటర్నిటీ. మేమందరం కూడా దీని మీద మనకు ఎంతవరకు మనం వర్కౌట్ చేసినాము అనే ఒక క్లారిఫికేషన్ అనేది మనము స్పష్టంగా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పేసి నేను మంత్రివర్యంతో నేను మాట్లాడతాను. దాని మీద స్పష్టమైన ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నేను మీ అందరి ముందు నేను ఆ విషయాన్ని నేను పెడతానని చెప్పేసి నేను ఈ సమావేశంగా నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను, మీరందరూ అనుమతిస్తే. మరి ఇంకొక విషయం సార్ ఏమంటే, పార్టీలు అతీతంగా నేను ఉంటాను. నాకు అడ్వకేట్ ఫెటర్నిటీ, నాకు మీరందరూ కలిసి ఎన్నుకున్నారు జాయింట్ సెక్రటరీగా నా మీద బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఈ హైకోర్టు బెంచ్ విషయంలో నేను పార్టీని కూడా చూడకుండా దీని విషయంలో నేను ముందు ఉండి పోరాడతానని చెప్పేసి ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరి ముందు నేను మాట ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాయ్కాట్ విషయం అనేది మా అనంతపురం చేస్తున్నారంటే అది మనందరికి కూడా చాలా మనం వెనుకబడ్డాం అనేది నా భావన. ఎందుకంటే కడుపు నొప్పి మనకు వచ్చినప్పుడు మనం మాత్రం తినాలి, అప్పుడు మన పెయిన్ తగ్గుతుంది. కానీ ఇక్కడ మన పెయిన్ ఉన్నా అనంతపురం పాపం మన మీద సానుభూతితో ముందు మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి వాళ్ళకి సంఘీభావంగా మనం కూడా బాయ్కాట్ అనేది చేసి మన నిరసన అనేది నిరంతరం లైఫ్ లైన్లో పెట్టాలి. ఎంతవరకు అంటే ఆ 90 days అనే పీరియడ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పందన స్పష్టమైన క్లారిటీ వచ్చే వరకు మన నిరసన అనేది ఏదో ఒక రూపంలో మనం ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూనే ఉండాలని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం. పెట్టాలనేది నా అభిప్రాయం. అవకాశం ఇచ్చడానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. హైకోర్టు బెంచ్ గురించి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాటం జరుగుతుంది. ఈ పోరాటంలో ముఖ్యంగా రాయలసీమ యావత్తు వచ్చేసి కర్నూలు బెంచి హైకోర్టు కర్నూలులో పెట్టాలి అని ఒక వాదన వచ్చింది. ఇప్పుడు యునానిమస్ నిర్ణయం ఏమంటే కనుక హైకోర్టు బెంచ్ కానీ హైకోర్టు కానీ ఇలా పెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా కర్నూలు పెట్టాలని ఒక యునానిమస్ తీర్మానం అయింది. తర్వాత వచ్చేసి ఈ హైకోర్టు విషయంలో గతంలో చాలా మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు కలవడం జరిగింది, జగన్మోహన్ రెడ్డి కలవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హామీ ఇస్తున్నారు, కానీ ఇంతవరకు హామీ ఇది కూడా ప్రతిఫలించట్లేదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చేసి లోకేష్ గారు మొన్న ఎమ్మెల్యే వచ్చినప్పుడు అయ్యా మీకు హైకోర్టు వచ్చి 90 రోజులు మీకు వస్తుంది హైకోర్టు బెంచ్ చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు హైకోర్టు బెంచి రావడానికి గురించి దానికి ముందు ఎలా పోతుంది, ఎక్కడ వస్తుంది, ఏం చేస్తున్నారు, అసలు స్టార్ట్ అయిందా, స్టార్ట్ కావట్లేదు అంటే ఇంతవరకు ఇది కూడా క్లారిటీ రాకపోవడం వల్ల ప్రతి అడ్వకేట్ కూడా ఒక అప్రశాంతత ఉంది. కనుక ఇప్పటికైనా కూడా అట్లీస్ట్ మేము హైకోర్టు ప్లాన్ చోటు పెడుతున్నాము, హైకోర్టు బెంచ్ ప్లాన్ చోటు పెడుతున్నాము, అది ఇది ఉంది, ఇంతమంది జడ్జెస్ వస్తున్నారు, ఇంతమంది బెంచెస్ ఉన్నాయి అని ఒక స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక ఇప్పుడైనా కూడా అందరూ ఏదైతే కన్సర్న్ అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పత్రికా ముఖానికి సమక్షం వచ్చేసి హైకోర్టు బెంచ్ ఎక్కడ ఇస్తున్నది తెలియజేసే అవసరం ఉంది. ఈ హైకోర్టు బెంచ్ తొందరగా రానట్లయితే కనుక మా అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా మళ్ళా
ధర్నాలు, తర్వాత నిరాదీక్షలు చేపట్టడానికి అవసరమైతే ఆత్మసమర్పణ చేయడానికి కూడా వెనుకాడని తెలియజేస్తుంది.